أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم Peruntungan Allah hamd atau Allah syukriya dan kawal di bawah mukabala adalah dan yuwala masalah zikr ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari durud wa adai fazilat masih pun ayat tilawat surat Al-Ahzab syukur musamma ayat Allah berfirman फरमाई إن الله وملائكته يصلون على النبي Allah berfirman और Allah मलाइकी दाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा ए ईमान वालों सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा तासु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद और सलाम भेजे Allah और अल्लाह मलाइका पर रसूलुल्लाह ने दुरूद और सलाम भेजी अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनान और मुसलमानान को खिताब पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा तासु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद और सलाम वाए दुरूद और सलाम कुरान में होएगी अंदारा करता बड़ी मौजूद अहादीस में भी ज्यादा है दाऊद बिन अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से रसूलुल्लाह फरमाए मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा Rasulullah sallallahu alaihi wasallam फरमाया तुम ची बाबा ये उस दुरूद हुई अल्लाह रब्बुल बाबा ने 10 रहमतुन नाज़िल तो मुसलमान ची रसूलुल्लाह ये उस दुरूद रावली ये उस दुरूद बानी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह रब्बुल बाबा मुसलमान बानी 10 रहमतुन नाज़िल यो बड़ी बात की जिक्र दी तो ची रसूलुल्लाह ये उस दुरूद हुई अल्लाह बानी आया रहमतुन नाज़िल दुनिया बात उलमाओं से ना दुरूद की हाल मुताबिक बाज़ उलमाओं से ना आया रहमतुन से अल्लाह का नाज़िल ना और दुरूद पर मुताबिक किसी जो जुमीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम है जैसी और दस रहमतुन से नाज़िल ना और दुरूद पर मुताबिक कि अल्लाह पर मुसलमान नाज़िल शायद जुमीन को वजन वासिवा पर दूर रोज की सुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद हुई जो जुमीन को दुरूद हुए पर रसूलुल्लाह ने ना पर निस्बत से नूर रोज का ताजियात अफजल औजात और अमल जियात फजीलत वाला अंदाज का दबल इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटा ابن مسعود رضي الله عنه فرمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة القيامة پورس پر ټول خلق کې ماته نږدې هغه کس په ماته نږدې وي چې هغه درود په ما باندې ویلي وي ان قیامت پورس پر ټول خلق کې ماته هغه کس نږدې وي چې هغه په دنیا کې په ما باندې درود زیات ویلي وي یعنی څوک چې رسول الله باندې په دنیا کې درود زیات وایي هغه کس په قیامت پورس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پر ټول خلق کې باندې متنځي اندار کوم د بل وی د اوس بن اوس رضی الله عنه ویتا اوس بن اوس رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا عليه من الصلاه فيه
په ټولو ورځو کې د جمعې ورځ غوره ورځ ده. تاسو په ټولو ورځو کې د جمعې ورځ غوره ده. نو فاکثروا علی من الصلاة فیه. رسول الله وایي د جمعې په ورځ ډېر درود وایي په ما باندې. ځکه د جمعې ورځ په نسبت سره نورو ورځو ته د جمعې ورځ د نورو ورځو ته په منزله او مرتبه سره لارې ده، یعنې دا د اوچتې درجې ورځ ده. د دې وجې نه رسول الله وایي چې په غوره ورځو کې تاسو هغه ورځ د جمعې ورځ غوره ده. نو اکثروا علی من الصلاة فیه. تاسو زیات درود وایي په دغه ورځ باندې په ما باندې. فإن صلاتكم معروضة علی. ځکه تاسو درود د جمعې په ورځ تاسو کوم درود وایي، دا درود رسول الله وایي ما ته پیش کېږي. په یو بل روایت کې راځي چې ستاسو درود زه اورم، خو دا هغه ده چې کله د رسول الله روضې مبارک سره نږدې درود ویلی شي او لرې بل ځای کې چې درود ویلی شي. نو د جمعې په ورځ رسول الله وایي ما ته تاسو درود پیش کېږي. ملایکه راځي یا الله رب العزت ورته وایي چې دا پلانکې امتي د پلانکي زوی په پلانکي ځای کې په تا باندې درود ویلی. بل روایت کې راځي چې په ما باندې څوک سلام ولیکي چې د هغه سلام جواب ورکوم. نو رسول الله وایي فإن صلاتكم معروضة علی. ځکه تاسو درود ما ته پیش کېږي. فقالوا یا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد آمنت؟ قال یقول بلیت. صحابه کرام پوښتنه کوي یا رسول الله زموږ درود به څنګه تا ته پیش شي؟ ځکه په دې وخت کې به ته بیا په قبر کې به دې هډوکي وراسته سوي وي او هډوکي به دې زاړه سوي وي، هډوکي به دې مایده سوي، ایره سوي، خاورې سوي به وي. نو څنګه دې موږ درود په تا باندې پیش کېږي او تا ته یې موږ درود وړاندې کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء. الله رب العزت د انبیاء جسدونه په ځمکه باندې حرام کړي دي. هغه د ځمکې ځمکه د انبیاء جسدونه نشي ختمولی. لکه په یو بل روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت موسی علیه السلام په قبر کې په لمونځ کولو باندې لیدلی، همدارنګه د ابراهیم علیه السلام. نو د انبیاء جسدونه دا ځمکه نه خرابوي، ځمکه یې نه خراب کوي، ځمکه یې نه خوري، هغوی په قبرونو کې ژوندي دي. ځکه یې تاسو درودونه وایي موږ ته پیش کېږي. همدارنګه د بل روایت راځي د حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت ده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي هريره رضي الله عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي رغم عنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي رغم عنف رجل فخاور باندې ککړه صفات د هغه سړي ذکرت عنده چې زه یاد کړلی شم د هغه په وخت کې، د هغه په وخت کې زما نوم یاد کړلی شي، د هغه په وخت کې زه یاد کړلی شم او فلم یصل علیه او دی په ما باندې درود ونه وایي. د هغه سړي پته د په خاور باندې ککړه شي چې زه د هغه په وخت کې زما نوم یاد کړلی شي او دی په ما باندې درود ونه وایي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نوم یاد شي، لکه مولانا عبدالبر رحمت الله علیه لیکلي دي چې په کوم مجلس کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي، د دې مجلس په خلکو باندې رسول الله باندې درود ویل واجب دي. خو جمهور علما وایي چې یو ځل ویل واجب او یو ځل ویل بیا مستحب دي. نو د رسول الله باندې درود ویل لازمي دي. ځکه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکومت لپاره اصل کې درود ویلو سره د الله رحمت په رسول باندې نازلېږي او دا رسول په تاسو په حکومت مسلمه باندې حق لري. هغه د حکومت لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. د طایف خلکو هغه په کاڼو باندې وویشتو، په وینو باندې ایستل کړو او په احد کې د رسول الله غاښونه مبارک شهیدان شو، عمر مبارک زخمي شو. د زرکدن په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د امت غم ده. د قیامت په ورځ هر څوک چې راوجود شي، هغه که پیغمبر وي او که غیر پیغمبر وي،
هغه سره به د نفس غرض مطلبي غرمي نفسي آواز وکړي او رسول الله به هلته د امت غم نه ورسره وي او هلته به امتي اوازونه کوي. نو سره د دومره احساناتو سره د دومره انعاماتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ تاسو باندې دومره احسانات دي، نو په امت باندې لازم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مبارک ذکر شي، په هغه باندې درود ولیږي. همدارنګه د بل روایت ابي هريره رضی الله عنه روایت ده. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي. زما قبر دا د مېلې کې د اختر ځای مه جوړوئ، لکه د اختر په ورځ باندې خلک ځان ښایسته کوي، نوی لباس اغوندي. دغسې زما قبر د مېلې او د اختر ځای مه جوړوئ چې هلته د خوشحالۍ حاصلولو دپاره راځئ. نوی جوړې اغوندي او هلته مېلې کوئ، خوشحالیانې کوئ، بلکې وصلوا علی، په ما باندې درود وایئ، په ما باندې درود رالېږئ. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ځکه تاسو درود رسول الله وایي ما ته رسېږي، تاسې که په هر ځای کې تاسو درود ما ته رسېږي. لکه مخکې ما درته په روایت کې راځي چې رسول الله ته ویلی کېږي چې فلانکي طالب د فلانکي زوی د فلانکي ملک نه او د فلانکي قریې نه او د فلانکي مدرسې نه په تا باندې درود وایي، په تا باندې سلام وایي، تاسو درود ما ته رسېږي. رسول الله وایي حیث کنتم، چېرته چې یې تاسو. آیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور مبارک کې د هغه په مخکې موږ د تاسو نومونه اخیستلی کېږي، د نو دوی د شرف او د فضیلت خبره ولا نشته چې ما ورته دلته په دې ځای کې په رسول الله باندې درود ووایو، درود باندې وولیکو او دغه درود د ما ورته الله د ملایکو په واسطه او د ملایکو په ذریعې سره له دې کیڼو او د دې علاقې نه الله دې موږ تاسو درود رسول الله ته رسوي. اول ته ورته وایي چې فلانکي طالب د فلانکي زوی د فلانکي علاقې نه ورته باندې درود ویلي، د نوې د خوشحالۍ او د خوشقسمتۍ او د فخر خبره بله نشته. همدارنګه په بل روایت کې راځي، دا هم د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من احد يسلم علي، ما من احد نه یو کس يسلم علي چې هغه سلام راوړي په ما باندې الا رد الله علي روحي، مگر الله زما روح واپس کوي ماته حتى ارد عليه السلام، تر دې چې زه د امتي د مسلمان سلام جواب ورکړم. موږ دې نه معلومیږي چې رسول الله ته د امتي سلام هغه پیش کیږي. اوس دې نه دا نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روح دا د رسول الله د جسد په بهار وي، د رسول الله جسد سره تعلق نه وي، نه د رسول الله په جسد مبارک کې په جسد مطهره رسول الله کې د روح مطهره دا پروت ده، ولیکن د الله په روح او د الله په محبت کې مشغوله ده. الله رب العزت رسول الله روح متوجه کوي چې تا امتي ته باندې سلام ویلی، رسول الله علیه السلام جواب ورکوي. رسول الله حتی ارد علیه السلام، تر دې چې زه د مسلمان ته د امتي ته سلام جواب ورکړم. وګوره درود د رسول الله ته رسېږي صلی الله علیه وسلم، دغه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امتي سلام دا رسېږي او رسول الله باقاعده مسلمان او امتي ته د سلام جواب ورکوي. همدارنګه د بل روایت حضرت علي رضی الله عنه روایت ده. حضرت علي رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی. بخیل هغه څوک ده، کامل بخیل هغه شخص ده، هغه کس ده چې د هغه په مخ کې د هغه سره د هغه په مخ کې د ما نوم یاد کړلی شي، زما ذکر وکړلی شي او فلم يصل علی، او دې په ما باندې درود ونه وایي، دا بخیل سړی ده. رسول الله څه وایي؟ بخیل کس هغه کس ده چې د هغه په مخ کې د ما نوم ذکر شي او هغه په ما باندې درود ونه وایي، دغه سړی بخیل ده. ځکه اعتاب مصرف نه راځي،
کتاب تاوان نه کیږي دوه باندې استعمال کیږي نه او په یو ځل درود ویلو سره الله څو رحمتونه په تا باندې نازلوي لس رحمتونه نازلوي د کابل ویل باندې کلی باندې راغلي او یا رحمتونه الله تعالی باندې نازلوي دا بل ویل ته وزارت ابن عبید رضی الله عنه روایت ده وزارت ابن عبید رضی الله عنه فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل يدعو في صلاته ورسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه واوري چې هغه په منځ کې دعا کوله مونږ کوو په مونږ کې څه شي کوله دعا یې کوله او لم يمجد الله تعالی د الله ثنا بیان نکړه د الله تعظیم بیان نکړه د الله حمد بیان نکړي سړي او لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود هم ولګي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ويدي سريت الوارد رسول الله ويلي ثم دعاه بير سعيده ومكتو فقال له او لغيره يا سريت ويلي يبرجعت ويلي اذا صلى احدكم سكن فتاسو كي يكس ممسكي فليبدأ بتحميد ربه سبحانه نعني شروط الله بسلام عليك فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ده الله حمد وده الله ثناء ذكره عليه من يشيرون ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين رسل بيان النبي الإسلام بان الدرود واي ثم يدعو بعض بما شاء بيان دعين ورسطة كما دعائي سبحانه بيان دعاء بعض نقول ده سړي د الله ثنا نه ویلي درود یې ونه ویلي او ځان دپاره دعا وغوښتله نو رسول الله د دعا چل وکړو د دعا طریقه یې وښودله چې یو مسلمان دعا غواړي د ځان دپاره یا د وړوکي مسلمان دپاره اول دې د الله ثنا ووایي اول دې د الله حمد ووایي او دا د دعا د اجابت دپاره صحیح او ښکلې او بهترینه طریقه ده همدغسې مسلمان دعا الله نه رد کوي چې په دې طریقه باندې څوک دعا وغواړي دعا کوي ورسره که نه او وایي چې زما دعا نه قبلېږي په دې طریقه باندې دعا وغواړي الله به د مسلمان دعا نه رد کوي اول دې د الله حمد ووایي د الله ثنا دې ووایي او د هغې څخه وروسته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي او د درود نه وروسته یې بیا خپل ځان لپاره یا د مسلمان لپاره دعا وغواړي نو الله به د مسلمان دعا بالکل نه رد کوي الله به د مسلمان دعا خامخا قبلوي وګوره دا د دعا طریقه همدا شوه بعض خلک دعا کوي ثنا نه وایي حمد نه وایي درود نه وایي او ډایرکټ دعا شروع کړي نو دا تلوار د رسول الله تلوار دی بعض خلک داسې دي چې هغه درود وایي او بیا ورسې دعا کوي دا هم صحیح طریقه ده نه دعا کې اول د الله حمد ویل د الله ثنا ویل دي او د الله ثنا نه وروسته د رسول الله باندې درود ویل دي او د رسول الله د درود نه وروسته بیا دعا کول دي بیا الله دعا نه رد کوي بیا د دعا خامخا قبلېږي همدارنګه د محمد کعب بن عجرة رضي الله عنه نه روایت ده قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال العود فقلنا يا رسول الله ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك ممكن تعليم العقل سنه وتعالى السلام عليكم فكيف نصلي عليك سنه وتعالى الدرود وايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ورسول الله طریقه وکړه چې محمد درود لګي داسې درود وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد کله نو تاسو موږ کې څه درود وایو نور به کې دغه درود راځي په دې وخت کې دغه درود راځي لکه کدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ تاسو باندې احسان وکړي چې موږ تاسو امت رسول الله څومره رحمتونه د الله د دربار نه وایي رسول الله باندې څومره درود نازلې څومره درود وایي رسول الله باندې ورته امتی رسول الله د قیامت ورځ په ټول خلکو کې نږدې وي دیو دا دوی تاسو درود ویلي دې درود په سبب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرب ته نصیب شي د قیامت ورځ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرب او نزدېکت ته نصیب شي دې سره سره د رسول الله شفاعت او سپارښت کوم ته ورسول شي د الله په دربار کې وایي دا د شفاعت هم
او بل راځه کې د درود چې دا رسول الله باندې یو ځل درود ویلي دې یو ځل درود په مقابله کې الله تعالی باندې لس رحمتونه نازلې لکه په بل روایت کې راځي اویا رحمتونه الله تعالی نازلې دا دې بل ثواب او احسانات رسول الله مګو تاسو سره امت سره هغه ښکاره خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره څومره قرباني ورکړې ده د امت لپاره څومره دعاګانې کړې دي ما د دنیا چې د ذوالقعدې ډېرې زیاته سختي وي ذوالقعدې انتهایی سخت حالت وي الله محمد صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل امت غم ده بیا د حشر او د قیامت په ورځ باندې د روایت کې راځي رسول د ځمکې نه اولنی جسد مبارک جسد مطهر د رسول الله د ځمکې نه راپورته کېږي هغه چې اوچت شي ځمکه نیول هېڅ څه نه وي یا الله ټول امتیان دي ما جهنم ته تر اوس دې زه اوچت کړم الله رب العزت ورته وایي نه ته اولنی انسان اولنی ابن آدم یې چې د ځمکې نه راوچت شوی لا دنیا مخلوق پاتې هغه وروسته راوچتېږي نو ګوره په دغه وخت کې رسول الله سره د ځان غم نشته په دې وخت کې رسول الله الله ته وایي چې ما امت کې څه کړو ما امت کمه ده بیا چې کله حساب کتاب شروع کېږي ما ته دې هر چا سره د نفسي نفسي غمي زوی به د پلار نه تښتي پلار به د زوی نه تښتي مور به د لور نه تښتي لور به د مور نه تښتي او هر چا سره د خپل ځان غمي تر دې پورې چې انبیا او پیغمبران هغوی سره هم د خپل ځان غم وي ورسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ځان غم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د امت غم رسول الله الله ته سجده باندې پروت د امت اوازونه کوي امت امتي هغه د امت غم د امت باندې اوس لازم نه ده چې رسول الله باندې درود ولیکي چې پایدل د امت کې زیاته ده او بیا مسلمان غافل د رسول الله د درودونه او ګورې بله یو نقطه کې ده کوم یو مسلمان کوم یو طالب چې په رسول الله باندې ډېر درود وایي د قیامت قرب خو جدا خبره ده الله رب العزت په دغه طالب دې مسلمان ته د رسول الله دیدار په خوب کې ورنصیب کړي که څوک وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینم هغه د رسول الله باندې درود زیات وایي څومره چې درود زیات وي د رسول الله مینه محبت به تا زړه ته کوزېږي او د رسول الله مینه محبت چې تا زړه ته کوزوه نو الله په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک تا ته وکړي او دا لویه خوشقسمتي ده هر چا ته د رسول الله دیدار نه نصیب کېږي الله دې موږ تاسو ته د رسول الله دیدار په خوب کې او محبت د رسول الله په دنیا کې او په آخرت کې مو د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري او د رسول الله په شفاعت او سفارش کې الله موږ راوچتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يذكر ونور دامه وجوده تنسيبك. الله يذكر ونور معاقك. الله رسول الله مغفرة ونسيبك. الله رسول الله محمد ونسيبك. الله رسول الله شفاعة ونسيبك. الله من توفيق راكي رسول الله صلى الله عليه وسلم على دلوب وليك. الله من توفيق راكي شداس أفعال وأقوال شتمون في رزاسي رسول الله محمد في رزاسي. الله مكون الذين في النبوة